નમસ્કાર, હું લલિતા સોસા આપ જોઈ રહ્યા છો એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ ચેનલના સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ. લક્ઝરિયસ સિનેમા આગવું સ્થાન ધરાવનાર ગુજરાતભરમાં સિનેમાઘરોમાં સુરતની સફળતા બાદ હવે બારડોલીમાં લક્ઝરિયસ સિનેમા. હવે બારડોલીની ફિલ્મ રસિકો અને મનોરંજનની મજા માણવા માટે હાઈ ટેકનોલોજી સાઉન્ડ સિસ્ટમથી સજ્જ મૂવી નિહાળતી વખતે આરામદાયક બેઠક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે બારડોલી તેમજ આસપાસના સ્થાનિકોને મનોરંજન માણવા આજથી જ સિનેવર્સ મલ્ટીપ્લેક્સનો થયો શુભારંભ. સિનેમા ઘરના સંચાલક અનિલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સુરત શહેરના વેસુ વિસ્તાર તેમજ કતારગામની જનતા માટે આધુનિક સિનેમાઘરની સફળતા મેળવવા બાદ છેલ્લા 3 વર્ષથી બારડોલીના સિનેમાઘરનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે તેમને બારડોલી તેમજ આસપાસના નવા વિસ્તાર તથા નજીકમાં આવેલ ગામના લોકો માટે નવી ટેકનોલોજી સાથે મનોરંજનની દુનિયામાં સૌથી મોટું સિનેમાઘર બારડોલીની જનતા માટે તૈયાર કરાયું છે અને આશા છે કે જે રીતે સુરતની જનતાએ પ્રેમ અને ટેકનોલોજી આ રીતે અપનાવી છે તેમ બારડોલીની જનતા પણ આવકારે અને સિનેમાઘરની જાળવણી કરવામાં સહકાર આપશે અને હવે આવનારા દિવસોમાં વડોદરા તથા સાઉથમાં હૈદરાબાદ પણ પ્લાનિंग કરી રહ્યા છે. राजकुमार मुंद्रा हम लोग ये 3 साल पहले ये कॉन्सेप्ट चालू किया था कि एक लग्जरी के साथ में साउंड अच्छा और पिक्चर क्वालिटी अच्छी देख के एक नए मॉडल का सिनेमा बनावे. उस हिसाब से स्टार्टिंग हमने बेसू से की थी. बेसू के बाद में हमने कतारगांव में बनवाया. फिर बाद में देखा कि बारडोली में भी सिनेमा की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हमने बारडोली चूज किया. और बारडोली में अभी और भी सिनेमा है, लेकिन उसके साथ में हमने भी हमारा सिनेमा लाए हैं. एक लग्जरी और ख़ास सोफ़ा सीट, रिक्लाइनर है, लॉन्जर है और उसके बाद में साउंड सिस्टम, पिक्चर क्वालिटी और बारडोली में सबसे बड़ी स्क्रीन और सबसे बढ़िया लग्जरियस सिनेमा हमने बनाया है. अभी बारडोली और आसपास के लोगों को मैं यही खास कहता हूँ कि हमने आपको एक गिफ्ट दिया है. अभी बाकी ये गिफ्ट को आगे चलाना, कैसे बढ़ाना, हमारे को सपोर्ट करना, वो अब आप देखिए. बाकी हम आपके नगर में आए हैं और हमको आप सपोर्ट कीजिए, वैसे हम आगे बढ़ते रहें. मेरा नाम अनिल मुंद्रा है और मैं सिनेमा का ओनर हूँ. ये करीब 3 साल पहले हमने वेसू से हमने ये स्टार्ट किया था. एक छोटा सा सिनेमा हमने बनाया था. वहाँ से बाद में उसके सफलता के बाद हमने जैसे कतारगाम में बनाया सूरत में ही. और इस बीच में हमने क्या देखा कि काफ़ी सारे लोग जैसे बारडोली हो गया, व्यारा हो गया, काफ़ी सारे लोग हमारे वहाँ पर मूवी देखने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने हमें सजेशन दिया कि भाई आप बारडोली में क्यों नहीं कर रहे हो सिनेमा, वहाँ का क्राउड मतलब अच्छे सिनेमा का वेट कर रहा वैसा. तो इसमें हमने काफ़ी रिसर्च किया, हमारी बोर्ड मीटिंग हुई और हुई. उसके बाद में हमने ये फाइनल किया कि हमें यहाँ पर सिनेमा करना चाहिए. और करीब 1 साल 2 या 3 महीने हुए हमने ये पूरा स्ट्रक्चर हमने पूरा सिनेमा के साथ हमने खड़ा कर दिया है और ये 1-2 दिन में पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे. ठीक है. फैसिलिटीज़ के अंदर ऐसा है कि जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो पब्लिक को चाहिए कि कंफर्ट, तो उसके हिसाब से हमने इसमें स्लाइडर सोफ़ा और रिक्लाइनर और जैसे लॉन्जर्स दिए हैं. और इसके मतलब नॉर्मल सीट हमने नहीं डाली है इसके अंदर, सब मतलब कंफर्ट के हिसाब से ही उसमें दिया है. और साउंड है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया हमने. साउंड और जो सेटिंग है वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है. स्लाइड क्राफ्ट एंटरटेनमेंट LLP है, उसका ही हमारी पेरेंट कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है. दोनों प्रोडक्ट हमारे खुद के ही है ये. और फ्यूचर में जैसे हमारा नेक्स्ट ईयर का एक्सपांशन हमारा हो रहा है. अभी वडोदरा में, सूरत में हम एक और प्लानिंग कर रहे हैं और हैदराबाद है, बेंगलोर है. इधर हम अब आगे हम नेक्स्ट ईयर से हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए. यहाँ पर टोटल 4 स्क्रीन है और यहाँ टोटल सीटिंग है 1068 की सीटिंग है. और आई थिंक ये जो है ना सिनेमा वो बारडोली, व्यारा जो इसके आजू बाजू जो एरिया है ना उसमें सबसे बड़ा सिनेमा है ये. બ્યુરો રિપોર્ટ એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. સુરતમાં હત્યાના બનાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે પોલીસ પેટ્રોલિંગથી લઈને કાયદા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર અનેક સવાલો ઊભા થયા છે, જેમાં ડિંડોલી વિસ્તારમાં વધુ એક હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. નાસાના પૈસા ન આપવાના મુદ્દે થયેલી બબાલમાં હત્યા કરી દેવામાં આવતા હાલ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડિંડોલી વિસ્તારમાં લકી નામના યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. નાસાના રૂપિયા માંગતા હત્યા કરાઈ હતી. હત્યારો ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાને પગલે ડિંડોલી પોલીસ સહિત ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારી ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચ્યા હતા. હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. બીજી તરફ યુવકની હત્યાને લઈને મૃતકના પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. ડિંડોલી પોલીસે કહ્યું કે નાસાની લારી પર એક ભાઈ પૈસા લેવા આવ્યા હતા, ત્યારે એક ભાઈ નાસાના પૈસા આપ્યા વગર જ જતો રહ્યો હતો. ત્યારે આ બાબતે રકઝક થઈ હતી, જેમાં ચપ્પુના ઘા ઝીકી હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.
આસપાસના લોકોએ કહ્યું કે એક જ વ્યક્તિ આવ્યો હતો જેણે ઝઘડો કર્યો હતો, ત્યારબાદ હુમલો કર્યો હતો. એક ઘા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ડિંડોલી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હત્યાના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. 9મા ધોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થીની હત્યા કરાઈ હતી. સામાન્ય બાબતે બોલાચાલી થયા બાદ અજાણ્યા આરોપીએ કિશોરની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. कल डिंडोली पुलिस स्टेशन विस्तार में ढोडियावाड़ करके जो एरिया है उसमें मर्डर का एक बनाव बना था। इस घटना में जो विक्टिम है वो अपने जो कुछ उधार पैसे थे वो एक नाश्ते की लारी पे लेने आया था। उस लारी वाले के साथ एक वहाँ पे एक व्यक्ति आया था जिसने उसके साथ कुछ मगजमारी की। उसने नाश्ता लिया और पैसा नहीं देने की बात की। इस वजह से लारी वाले और उस व्यक्ति के बीच थोड़ी बोलाचाली हुई थी। इसके बाद जो विक्टिम है उसका नाम प्रणव है। विक्टिम ने भी जो आरोपी है उसको बोला कि तू पैसे क्यों नहीं देता इनके। इस बाबत से लेकर जो आरोपी है उसने गुस्से में आकर जो विक्टिम है उसको चप्पू मार दिया और वहां से भाग गया। बाद में पुलिस ने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की। पुलिस ने बाद में जो आरोपी है उसको कंफर्म किया कि ये यही व्यक्ति है। उसके बाद आज सुबह उसको पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम गणेश सूर्यवंशी है। वो 20 साल का लड़का है। उसने इसी कारण से मर्डर किया था। ये हमें प्राइमरी इंट्रोगेशन में मिली है बात। वो मजदूरी काम करता है और डिंडोली का ही रहने वाला है। इससे पहले भी उसके खिलाफ आईपीसी 324 का गुना दाखिल हुआ था। वो पिछले साल का गुना था। आरोपी पकड़ा गया है और उसने जो चप्पू यूज किया है वो उसको रिकवर करने के लिए अभी पुलिस कार्यवाही कर रही है। બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના રાંદેર રોડ પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાના પ્રેમીએ તેણીની 16 વર્ષીય પુત્રીને દારૂ પીવડાવ્યા પછી બેલ્ટ વડે માર મારી પોતાની હવસનો શિકાર બનાવ્યા બાદ છેલ્લા 2 વર્ષથી શારીરિક શોષણ કરી જઘન્ય કૃત આચરતો હોવાની ફરિયાદ અડાજણ પોલીસમાં નોંધાઈ છે. પોલીસે મહિલાના હવસખોર પ્રેમી એવા પર્વત પાટિયાની RBC કિડ્સ ઝોન પ્રી સ્કૂલના સંચાલકની ધરપકડ કરી છે. અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે ગુરુવારે ચોંકાવનારો કિસ્સો નોંધાયો હતો. મામા મામી સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચેલી રાંદેર રોડ પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતી 18 વર્ષીય કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી બિંદિયા, કે જેનું અહીંયા નામ બદલ્યું છે, જે ઓટો શોરૂમમાં નોકરી કરતી માતાના પ્રેમી કેતન બાબુભાઈ પરમાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવતા જણાવ્યું હતું કે જૂન 2022માં તેની માતા નોકરી ઉપર ગઈ હતી. ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતા પિતા ચેક રિટર્ન કેસમાં જેલમાં હતા. ત્યારે કેતન રાબેતા મુજબ ઘરે આવ્યો હતો. જે તે વખતે 16 વર્ષીય બિંદિયાની એકલતાનો લાભ લઈ કેતને જબરજસ્તી દારૂ પીવડાવ્યો હતો. દારૂ પીવડાવ્યા બાદ કેતને બિંદિયા ઉપર નજર બગાડી પોતાની હવસ સંતોષવા અડપલા કર્યા હતા. બિંદિયાએ ઇનકાર કરતા કેતને બેલ્ટ વડે માર મારી બળજબરીપૂર્વક સંબંધ બાંધ્યા હતા. ત્યારબાદ અનેક વખત એકલતાનો લાભ લઈ કેતન પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી જઘન્ય કૃત્ય આચરતો હતો. માતાના પ્રેમી તરીકે બિંદાસ ઘરે આવતા કેતનની હેવાનિયતની બિંદિયાએ કોઈને જાણ કરી ન હતી. પરંતુ ગત દિવસોમાં તેણીના સાવકા પિતા અને મામા મામીને જાણની ગંધ આવી જતા મામલો પોલીસ મથકમાં પહોંચ્યો હતો. પોલીસે પરિણીત પ્રેમિકાની 16 વર્ષીય પુત્રીને સતત 2 વર્ષ સુધી હવસનો શિકાર બનાવનાર પર્વત પાટિયાના કબૂતર સર્કલ નજીક જય ખોડિયાર નગરમાં આવેલી RBC કિડ્સ ઝોન નર્સરી પ્રી સ્કૂલના સંચાલક એવા એક પુત્રી અને 2 પુત્રના પિતા કેતનની ધરપકડ કરી છે. કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી બિંદિયા અને તેનો પરિવાર અગાઉ પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતા હતા. તેઓ જે સોસાયટીમાં રહેતા હતા તે મકાન કેતન પરમારને વેચાણ કર્યું હતું. મકાન ખરીદ વેચાણનો સોદો કર્યો ત્યારે કેતન બિંદિયાની માતાનો મોબાઈલ નંબર લીધો હતો અને તેઓ સંપર્કમાં રહેતા હતા અને અનૈતિક સંબંધ બંધાયા હતા. ત્યારબાદ કેતન સમયાંતરે ઘરે આવજા કરતો હોવાથી તેણે 16 વર્ષીય બિંદિયા ઉપર પણ લાનત બગાડી હવસનો ખેલ ખેલ્યો હતો. અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક 376 અને પોસ્કોની કલમ સાથેનો ગુનો દાખલ થયો છે. આમાં ભોગ બનનાર બેન છે એને એના ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા છે. એને મમ્મી અને એને સાવકા પપ્પા હાથે રહેતી હતી. ત્યારે એક કેતનભાઈ વાઘરી કરીને છે, આશરે 41 વર્ષની ઉંમરનો છે હાલમાં. એ એના ઘરે આવતો હતો અને 2-3 મહિનામાં આવે અને 2-3 વખત એને આ છોકરી હાથે સંભોગ કરેલ છે. એટલે આવું 6-7 મહિના પહેલાંથી આ ચાલતું હતું. પછી આ છોકરી કોઈને કીધું નહીં, કંઈ નહીં. પરંતુ પછી 2-3 દિવસ પહેલાં એ એના મામાના ઘરે ગઈ ત્યારે એ છોકરીએ એના મામાને અને એના કાકા પપ્પાને કીધું
એનો મુદ્દો પછી એ લોકો અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવા આવેલ અને અડાજણ પોલીસે તરત જ એમની ફરિયાદ લઈ અને આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આરોપીને પણ અટક કરવામાં છે. આરોપીનું નામ કેતનભાઈ વાઘરી છે, જે આશરે 41 વર્ષનો છે અને અગાઉથી જ લગ્ન છે. એને 2 છોકરા અને 1 છોકરી છે સંતાનમાં, અને હાલમાં આરોપીને અટક કરેલ છે. આરોપી શું કરે છે અને કઈ રીતે એ આરોપી એજ્યુકેશન પ્રી પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનની સ્કૂલ ચલાવે છે અને કંઈ ટ્રસ્ટ પણ ચલાવે છે. સમગ્ર મામલો આ છોકરી એના મામાના ઘરે ગયેલી ત્યારે એ છોકરીએ એના મામાને આ વાત કરેલી. પછી એ લોકોએ નિર્ણય લઈને અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલ અને એ લોકોએ ફરિયાદ આપેલ છે અને ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. 13 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ ઓડિશાના કટક જિલ્લાની કથજોડી નદી કિનારા પાસેથી એક અજાણી મહિલાની લાશ મળી આવી હતી, જેની સ્થાનિકો દ્વારા કંડરપુર પોલીસને જાણ કરાઈ હતી. ઘટના સ્થળે પહોંચીને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે અને મહિલાના શરીર પર ગંભીર ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા છે. પોલીસ દ્વારા આ નિશાન જોઈ મહિલા સાથે પહેલા ગેંગરેપ અને બાદમાં તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી. આ ગંભીર ઘટનાની તપાસ ઓડિશા પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને કોઈ મહત્વપૂર્ણ કડી મળી ન હતી. મૃતક મહિલાની ઓળખ મેળવવા પોલીસ દ્વારા મિસિંગ રિપોર્ટ અને હાથમાં ઓડિશા ભાષામાં ટેટુના આધારે પણ તપાસ કરવામાં આવી, પરંતુ પોલીસના હાથે નિરાશા જ લાગી હતી. જો કે નિરાશાના ઘોર અંધકારમાં પોલીસ પાસે ઘટના સ્થળે મહિલાની લાશ પાસેથી મળેલું લોહીના નિશાનવાળું પેન્ટ એકમાત્ર આશા સમાન હતું, જેના પર ન્યૂ સ્ટાર ટેલર્સ નામનો ટેગ અને 3833 તથા ગુજરાતી ભાષામાં મેજરમેન્ટના આંકડા લખેલા હતા. આ વાંચીને અચાનક જ ફિલ્મી ભાષામાં કહીએ તો પોલીસ કી દિમાગ કી બત્તી ચલી અને ત્યારબાદ આખી કહાનીમાં ગજબનો ટ્વિસ્ટ આવ્યો. આ ઘટના અંગે ઓડિશાના પીઆઈ અનિરુદ્ધ નાયકે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે નદી કિનારા પાસેથી એક 35 વર્ષીય મહિલાની લાશ મળી હતી, જેના મોઢા પર ચાકુના ઘા મારી લાશ ફેંકી દેવામાં આવી હતી, જેથી લાશની કોઈ જ આઈડેન્ટિટી ખબર પડી શકે નહીં. પરંતુ તેની બાજુમાંથી જ એક લોહીમાં લથપથ પેન્ટ મળ્યું હતું અને આજુબાજુમાં કચરાનો ઢગલો હતો, એટલે ત્યાંથી પણ ઘણા બધા કપડાં મળ્યા હતા. જો કે આ લોહીમાં લથપથ પેન્ટમાં એક ન્યૂ સ્ટાર ટેલર્સ નામનો ટેગ 3833 અને પેન્ટનું માપ લખેલું હતું. ત્યારબાદ પોલીસે ઓડિશામાં ટેગના નામની દુકાન ચલાવતા દરજીને શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ક્યાંય ભાર મળી નહીં. એટલે આ અંગે ડીસીપીને જાણ કરી. ડીસીપી મીના સાહેબનું પહેલા ગંજામમાં પોસ્ટિંગ હતું, એટલે તેમણે ત્યાંના પણ એક દરજીને આ ટેગ મોકલ્યું હતું. આ દરજીએ અમને જાણકારી આપી કે આમાં જે પ્રકારે 3 લખવામાં આવ્યો છે તે 3 માત્ર ગુજરાતવાળા જ લખી છે. એટલે સરે અમને તરત જ કહ્યું કે તમે ગુજરાત પોલીસનો સંપર્ક કરો, અને અમે સુરત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. આ અંગે સુરતના પીઆઈ રાજેશ સુવેરાએ જણાવ્યું હતું કે ઓડિશા પોલીસે ગુજરાતમાં ઓડિશાના લોકો જ્યાં સૌથી વધુ રહેતા હોય તે જિલ્લાનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેમાં કમિશનર સાહેબનો પણ સંપર્ક કરાયો. ત્યારબાદ કમિશનર સાહેબે નંબર આપતા સંપર્ક કર્યો. ઓડિશા પોલીસે તમામ ડિટેલ્સ શેર કરી હતી, જેના આધારે સુરત અલગ અલગ વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી. ત્યારે લિંબાયત વિસ્તારમાં એક દરજી મળ્યો હતો. આ દરજીને ત્યાં તપાસ કરતા તેના ત્યાં ટેગ અને પેન્ટનો ટેગ મેચ થતા, જેના આધારે દરજીએ તેની બુકમાં તપાસ કરતા ઘટના સ્થળે મળેલા પેન્ટના માપ માટે લખાયેલી ચિઠ્ઠીની કાર્બન કોપી મળી આવી હતી. ત્યારબાદ દરજીની દુકાનમાં એ વ્યક્તિ જ્યારે આવ્યો હતો તે દિવસના બધા CCTV ચેક કર્યા હતા. આ વ્યક્તિ અને તેની સાથે કોણ કોણ આવ્યો હતો તે પણ ચેક કર્યો હતો, અને આરોપીનો માત્ર ચહેરો સામે આવ્યો હતો, કારણ કે દરજીને તેનું નામ પણ ખબર ન હતી. આ દરમિયાન દરજીએ સુરત પોલીસને મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી કે આરોપી કપડાં સીવડાવવા આવ્યો હતો, તેનું બિલ ₹400 થયું હતું અને તેણે મને ₹500 આપ્યા હતા. મારી પાસે છૂટા ન હતા, એટલે મેં તેના મિત્રના નંબર પર ₹100 જીપે કર્યા હતા. ત્યારબાદ સુરત પોલીસે આ નંબર પર સંપર્ક કરતા તે આરોપીના મિત્રનો જ નંબર હતો અને પોલીસે તેની અટક કરી આરોપીનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબરની વિગતો મેળવી હતી. આરોપીને રાયગડા પાસેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. સુરત પોલીસે આરોપીનું નામ અને નંબર સહિતની માહિતી ઓડિશા પોલીસને આપી હતી. આ ઉપરાંત આરોપીનું લોકેશન અને મિત્રના ફોનમાંથી તેનો ફોટો પણ શોધીને મોકલી આપ્યો હતો. જો કે આરોપી ઓડિશાથી ટ્રેનમાં સુરત પરત ફરવાનો હતો. ટ્રેન જ્યારે રાયગડાથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે ઓડિશા પોલીસે ત્યાંના એસપીને જાણ કરી હતી અને તેમની ટીમે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. રાયગડા પોલીસે આરોપીનો ફોટો ઓડિશા પોલીસે મોકલ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે સુરત પોલીસે મોકલ્યો હતો. મિત્રને બતાવી કન્ફર્મ કરતા તે આરોપીનો જ ફોટો હતો.
રાયગઢ પોલીસ આરોપીને પકડી ઓડિશા પોલીસે સોંપ્યો હતો. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપી કેન્દ્રપાડાનો રહેવાસી જગન્નાથ દુહુરી ઉર્ફે બાબુ ઉર્ફે બાપી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોપી બાબુ ટ્રેન દ્વારા સુરત પર જઈ રહ્યો હતો. આરોપી મૃતક મહિલાનો દિયર હતો. આરોપી બાબુએ પૂછપરછમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણે અને તેના 2 ભાઈ સાથે મળીને ભાભીની હત્યા કરી હતી. ભાભીના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની જાણ થતાં ત્રણેય સાથે મળીને હત્યા કરી હતી. નાનો ભાઈ ઓડિશા પહોંચતા ત્રણેય ભાઈઓ મૃતક મહિલાને ફરવા લઈ ગયા હતા અને રસ્તામાં ગાડી ઊભી રાખી ચાકુના ઘા મારી ભાભીને મોતે ઘાટ ઉતારી દીધી હતી. આરોપી જગન્નાથ દુહરીએ તેના ભાઈ બલરામ દુહરી અને ખંડેર બાવજી હાપી દુહારી સાથે મળીને હત્યા કરી હતી. પોલીસ દ્વારા ત્રણેય આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બલરામ દુહુરી મૃતક મહિલાનો પતિ હતો. પોલીસ મૃતક મહિલાના પતિની ધરપકડ કરવા ગઈ ત્યારે તેના ઘર પાસે જ તેનું સાસરું હતું અને તેની ધરપકડ બાદ છોકરીના મમ્મી પપ્પાને ખબર પડી કે તેમની દીકરીની હત્યા થઈ હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. રાજ્યમાં આગામી 8મી જાન્યુઆરીના રોજ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની ભરતીને પગલે યુવાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરવા માટે છેલ્લા ઘણા સમયથી રાત દિવસ મહેનત કરતા યુવક યુવતીઓ માટે આજરોજ એટલે કે 3જી જાન્યુઆરી સુરતના રાંદેર ખાતે જીમખાનામાં રનિંગ સહિતની પ્રેક્ટિસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી 600થી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. નિર્ધારિત સમયમાં રનિંગ પૂરું કરવા સહિત શારીરિક કસોટીમાં સફળ થવા માટે યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રતિસ્પર્ધીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યમાં પોલીસ બેડામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોલીસ જવાનોની ઘટનાને પગલે કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી 8મી જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને PSIની પરીક્ષા માટે 1લી જાન્યુઆરીના રોજ કોલ લેટર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આગામી 8 જાન્યુઆરીના રોજ તમામ ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી શરૂ કરવામાં આવશે. પુરુષ ઉમેદવારોએ 5 કિલોમીટરની દોડ 25 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે અને મહિલા ઉમેદવારોએ 1600 મીટરની દોડ 9.5 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરવા માટે ઉત્સુક રાજ્યના હજારો યુવાનો છેલ્લા ઘણા સમયથી તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે શારીરિક કસોટીને આડે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. આ સ્થિતિમાં રાંદેર સુલતાના જીમખાના ખાતે આવેલ ગ્રાઉન્ડમાં યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રતિસ્પર્ધીઓ માટે રનિંગ સહિતની શારીરિક કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુરત, વલસાડ, વ્યારા અને ધરમપુર સહિત નવસારીની 600થી વધુ પ્રતિસ્પર્ધીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને 250 જેટલી મહિલા પ્રતિસ્પર્ધીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તમામ પ્રતિસ્પર્ધીઓને શારીરિક કસોટી અંગે સંસ્થા દ્વારા જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે નિર્મલ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન 15 વર્ષોથી આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં પોલીસ ભરતીમાં જે રીતે કસોટી લેવામાં આવે છે તે પ્રકારનું જ અહીં પણ આયોજન હોય છે, જેથી યુવાનોને ખૂબ જ મદદ મળી રહી છે. આ આયોજનના પગલે પરીક્ષાર્થીઓને આશ્વાસન મળે અને પોલીસ ભરતી માટે તે તૈયાર છે. પારસ વેરસે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ ભરતીમાં જનાર યુવાઓ માટે આ ખૂબ જ સારી કામગીરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્વ કસોટી દ્વારા યુવાઓને ખૂબ જ મદદ મળી રહી છે. સુરત શહેર દક્ષિણ ગુજરાતના યુવાઓ પોલીસ ભરતીની સ્વ કસોટીમાં ભાગ લેવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા. પુરુષો અને મહિલાઓ બંને આયોજનમાં ભાગ લઈ પોતાની ભરતી માટેની પૂર્વ તૈયારીઓ કરી છે. સ્વ કસોટી જે રીતે પોલીસ ભરતીમાં કરવામાં આવે છે તે રીતે અહીં પણ કરવામાં આવી રહી છે. મારું નામ યુવા સંજીવ પાગડાળ છે અને યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન હું ડાયરેક્ટર છું અને મારી સાથે અજય પટેલ સાહેબ છે, એ પણ યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર છે. અને અહીંયા ખાસ જે પોલીસ ભરતીની 8 તારીખે જે ફિઝિકલ થવાની છે એના માટે યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનના જે તમામ બ્રાન્ચના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા મોક રનિંગ કરી રહ્યા છે, કે જે ખાસ કરીને જે પ્રકારે પોલીસ ભરતી બોર્ડમાં જે પ્રકારે દોડ થતી હોય છે, રનિંગ થતી હોય છે, તે જ પ્રકારનું અહીંયા અમે આયોજન કરીએ છીએ. બહેનો માટે જે 1600 મીટરની દોડ હોય છે અને ભાઈઓ માટે જે 5000 મીટરની દોડ હોય છે, સાથે સાથે એની ચેસ્ટ છે, એની હાઇટ છે, એનું વજન છે, એ બધું કાઉન્ટ કરીએ છીએ, જેનાથી રિયલ એ લોકોને ખબર પડે વિદ્યાર્થીઓને કે ભાઈ કેવા પ્રકારની ઇવેન્ટ થતી હોય છે, કેવા પ્રકારની મોકરણ થતી હોય છે. તો એ પ્રકારનું સુંદર મજાનું આયોજન યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન પબ્લિકેશન અને એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા 4થા વર્ગના કર્મચારીઓ ચોરીના આક્ષેપો કરવામાં આવતા હડતાલ પર ઉતરી ગયા હતા. કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવતા હોસ્પિટલમાં સફાઈ તેમજ દર્દીઓને સ્ટ્રેચર ઉપર લાવવા લઈ જવા સહિતની કામગીરી પ્રભાવિત થઈ હતી. જોકે સમજાવવામાં આવતા કર્મચારીઓએ હડતાલ સમેટી લીધી હતી અને કામ ઉપર પરત ચાલ્યા ગયા હતા.
દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ગણાતી નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દિન પ્રતિદિન હજારો દર્દીઓ સારવાર માટે આવતા હોય છે, તેમજ જુદા જુદા ઓપરેશન થિયેટર, વોર્ડ, ઓપીડી સહિતના જુદા જુદા વિભાગોમાં ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ પણ ફરજ બજાવતા હોય છે. દરમિયાન સવારે ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ અચાનક જ હડતાલ પર ઉતરી ગયા હતા અને આરએમઓ ઓફિસની બાજુમાં આવેલ બેંક ઓફ બરોડા પાસે ભેગા થઈ ગયા હતા. ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓની હડતાલ પાછળનું એવું કારણ જાણવા મળ્યું હતું કે કિડની બિલ્ડિંગમાં આવેલ 6B વોર્ડમાં એક આયાબેન ફરજ બજાવતા હતા. તેમની ઉપર એક પરિચારિકા દ્વારા ચોરીનો આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આવા ગંભીર આક્ષેપોને લઈ ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓમાં નારાજગી અને આક્રોશ પેદા થયો હતો. કર્મચારીઓનું કહેવું હતું કે તેઓ ઉપર અવારનવાર આ પ્રકારના ખોટા અને ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવતા હોય છે. આ મુદ્દે આજે સવારે ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ ભેગા થઈ હડતાલ પાડી હતી. જો કે આરએમઓ ડોક્ટર કેતન નાઈક સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા હડતાલ પર ઉતરેલા કર્મચારીઓને સમજાવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ જે ગેરસમજ ઉત્પન્ન થઈ હતી તે દૂર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 2-3 કલાક પછી આ કર્મચારીઓ હડતાલ સમેટી લીધી હતી અને પોતપોતાના કામ ઉપર પરત ચાલ્યા ગયા હતા. કર્મચારીઓની હડતાલ સમેટાઈ જતા અધિકારીઓએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જોકે બીજી બાજુ એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કર્મચારીઓ દ્વારા આ રીતે હડતાલ પાડીને દર્દીઓને બાનમાં લેવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. મારું નામ હિરોપાબેન પ્રવીણ પાટીલ છે. બરાબર, અમે લોકો સફાઈ કર્મચારી વાળા છે, અમે લોકો કામ કરીએ છીએ ફરક વાળા, તો અમે લોકોને કોઈ ઇજ્જત નથી આપતા. અને સિસ્ટર લોકો મેન્ટેનન્સ ટોર્ચર કરે છે, તો અમે 4 કલાક વાળાને की इज्जत નથી की हमके. બેન, શું બની હતી ઘટના? પૂરી શું બની હતી મને કયો. કઈ નહીં, અમે લોકો આ લોકોને કામ કરવા જાય તો આ લોકો કહે છે કે તમારું કામ સારું નથી. એવું થોડી કઈ હોય, અમે લોકો કામ કરીએ છીએ, દિલથી કામ કરીએ છીએ. આ લોકોને એવું થોડી હોય, કામ કરતા નથી તો અમે લોકોને કોઈને આવવા નથી દેતા અહીંયા. એટલા 15-20 વર્ષથી નોકરી કરો છો ત્યારે બી આ લોકો આને કઈ ઇજ્જત નથી આપતા. એવું થોડી છે, કઈ સફાઈ વાળા હોય તો આ લોકોને કતા બીચમાં જાય છે, એવું થોડી ના જોઈએ અમે લોકો. આજે તમે હડતાલ ઉપર ઉતરા છો, આજે શું ઘટના બની છે કે આટલી બહેનો હડતાલ પર નથી ઉતરેલા અમે લોકો. શું છે આ ઘટના? શું છે બેન? શું છે કઈ ને, પેલા માસી લોકોને સારું ના હોય, આ લોકોને સારું જગ્યા મૂકીએ, એમ પ્રોબ્લેમ હોય આ લોકો માસી લોકોનો. હવે પેલી માસીના હાથમાં પ્રોબ્લેમ છે તો આનાથી ભારી વજન ઉંચકવાનો પ્રોબ્લેમ છે, તો આને સારી જગ્યા જોઈએ. એમ જ્યાં માસી સારા છે આને વાર્ડમાં મૂકો, એવું બી છે આમાં માસી લોકોનો પ્રોબ્લેમ. એક માસીને ઓપરેશન થયેલું છે, ઓટી કરેલું છે, તો આને બેસવાની જગ્યા આપો થોડું. તો જેના ઘરે પ્રોબ્લેમ હોય આમ માસી લોકો કામ છોડી દે તો પછી એનો ઓર નથી, તો પછી આ નોકરી કરવા તો આવે જ ને. હવે આનાથી ભારી વજન ના ઉચકાય તો પછી શું કરવાનું? આને તો સફેદ જગ્યા મૂકવું જોઈએ ને. આને સારા નથી કોઈના, તો આ લોકો અમે લોકો સપોર્ટ નથી આપતા, નીચે સિસ્ટર લોકો બી નથી સપોર્ટ આપતા. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. આર્થિક રાજધાની ગણાતા સુરત મેડિકલ ક્ષેત્ર બીમાર હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. બોગસ હોસ્પિટલ બાદ બોગસ ડોક્ટર્સના હબ બનેલા સુરતમાં વધુ 6 બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયા છે, જેમાં 2 મહિલા ડોક્ટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. ડિંડોલી વિસ્તારમાં વગર ડિગ્રીએ ક્લિનિક ચલાવતા બોગસ ડોક્ટર પાસેથી દવા સહિતની મેડિકલનો સરસામાન પણ કબજે કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. નવાગામ ડિંડોલી વિસ્તારમાં મોટાભાગે શ્રમિક વર્ગ અને પરપ્રાંતીય લોકો રહે છે, ત્યારે તેમની બીમારીના ઇલાજ માટે તેઓ ક્લિનિકમાં જતા હોય છે. ત્યારે વગર ડિગ્રીએ ક્લિનિક ચલાવતી 2 મહિલા સહિત કુલ 6 બોગસ ડોક્ટર્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. લોકોની જિંદગી સાથે ચેડા કરનારા આ બોગસ ડોક્ટરને ક્લિનિકમાંથી દવા સહિતના મેડિકલના સાધનો સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. આ તબીબો દર્દીઓને દવા ઇન્જેક્શનની સાથે સાથે બોતલ પણ ચડાવી આપતા હતા. ડિંડોલી પોલીસે અલગ અલગ દવાખાનામાં રેડ કરીને ડિગ્રી વગર ડોક્ટર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા આરોપી રાજેશ રામકૃષ્ણ મહારાજ, મહેશ વિઠ્ઠલ રાજપૂત, આરતી દેવી સત્યપ્રકાશ શોભનાથ મોરિયા, બુદ્ધદેવ કુમાર શિવનંદન ચૌહાણ, મનોરમાબેન અમરદેવ વિક્રમાદિત્યપાલ અને શરદ નારાયણ પટેલની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. તો આ હતા ત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેશો LK સ્ટાર ન્યૂઝના સમાચારો. નમસ્કાર.